हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देंगी पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। ये बड़ी ही खूबसूरत नज़म है, तो ये बड़ा ही प्यारा एक सबक लुकाई नूं दिता गया होया है शायर वालों। अक्सर दोस्त जिहड़े ने वो हुक्म देंदे रहिंदे ने सानू भई इस नज़म दा तर्जमा करो। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब ना कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वालिओ, साडे देश पंजाब दे क्लासिकल सूफी पोइट्स दे विच एक बड़ा उगड़वा, एक बड़ा उच्चा ते सुच्चा, बड़ा मन्निया परमन्निया नां है हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझे होरां दा। सन 1658 दे विच ज़िला सरगोदा दी तहसील भलवाल दे एक पिंड तख्त हज़ारा दे विच आप दी पैदाइश होई ते 49 वरियां दी उम्र पा के ते हाफिज़ होरी 1707 दे विच इस दुनिया तो चलाना कर गए ते अपने अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हुजूर जा पेश होए। पंजाबी जुबानो अदब दी निसफ सदी दे विच उन्हां ढेर खिदमत कीती। अज असीं तुहानूं नाल लै के उन्हां दे मकबरा शरीफ दे उत्ते जा रहे हैं। ज़िला सियालकोट दा एक गाँव है, एक पिंड है चिट्टी शेखां दी। सियालकोट तो गोदपुर रोड दे उत्ते जाइए ते 10-11 किलोमीटर दे उत्ते वाकिया ये पिंड चिट्टी शेखां दी, जिथे आप जी दा मकबरा है। ते आओ फिर अज तुहानूं नाल लै के चलीए मिर्ज़ा साहिबा, यूसुफ जुलैहा ते होर बहुत सारियां रोमानवी दास्तानां दे माहिर ते लिखारी अजीम सूफी शायर हाफिज़ बरखुरदार रांझे होरां दे दरबार शरीफ ते उत्थे चल के फातिहा ख्वानी करांगे ते नाले हाफिज़ होरां दी हयाती बारे, उन्हां दे पंजाबी अदब दी जिहड़ी उन्हां सेवा कीती है उहदे बारे तुहानूं जानकारी भी देंगे। ते आओ साडे नाल चलिए सियालकोट। ओ हुजरे शाम कीम दे एक जट्टी अर्ज करे, ओ पीरा बगरा दनिया, पीरा बगरा दनिया गिदे सरदा साईं मरे। 5-7 मरन गुआडना ते बाकी रहिंदियां नूं ताप चढ़े। प्यारे वेखण वालिओ, हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझा सन 1658 दे विच जम्मे ते सन 1707 दे विच वफात पा गए। यानी हाफिज़ बरखुरदार रांझे होरां दा दौर अज तो तकरीबन 300-350 साल पहले दा है। ते सियालकोट दे लागेले पिंड चिट्टी शेखां दी दा एक कब्रस्तान जिहदा तुसीं नज़ारा पै करदे हो, ये भी कम अज़ कम 300-350 साल पुराना ते कदीमी कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान दे विच हाफिज़ बरखुरदार होरां दी कब्र दी हालत ज़ार हुकूमत दी बेहिसी दा वावेला पई करदी है। पंजाबी लिटरेचर दे एडे वड्डे दानश्वर, लेखक, शायर ते सूफी होने दे बावजूद उन्हां दी कबर दे उत्ते खिलरे होए पत्तर ते गंदगी वेख के ते सफाई दी गैर तसल्ली बख्श हालत वेख के सानू बड़ा ही दुख होया। लेखक किसे कौम दे नब्बाज ते हकीम हुंदे ने। पंजाबी जुबान दे एडे वड्डे अजीम शायर दा मकबरा कम अज़ कम उहदे शान शान बनाना चाहिदा सी, ताकि विजिटर्स जिहड़े इत्थे आउंदे ने उन्हां नूं पता लगे कि हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझे होरां दा ए मकबरा है,
ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਸੂਦਾ ਖਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਾਤਿਹਾ ਖ਼ਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਉ ਡਾਉ ਨਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਸੜੇ ਗਰਾੜ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਨਿਤ ਬਲੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਨਮ ਸੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਭਈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, ਹੱਟੀ ਟੁੱਟੇ ਕਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੌ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਉਕਦੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਜੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਜੂ ਸਨ। ਰਾਂਝਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਭਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਦਰੇ ਅਕਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭਈ ਆਪ ਤੇ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਮਜ਼, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮੁਕੀਆਂ, ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਅੰਨਸ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮੁਕੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਔਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਹਿਕੂਮ ਸੀ, ਮਰਦ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮਰਦ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੇ, ਔਰਤ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਕੂਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਆਜਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਰਾਂਝਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲੇ ਸੈयद ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਮੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਖੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਹੁਜਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰੀਆਂ ਭੇਰਾਂ ਦੀਨੀ ਡੰਕੇ ਮਾਰਨ, ਲਾਲ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ। ਤੋਤੇ ਮੈਨਾ ਖੁਮਰੇ ਬੋਲਣ ਧੰਨ ਮੁਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਹ ਸੈयद ਲਾਸਾਨੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ। ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ, ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਹੈ। ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਫਸ। ਨਫੂਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਨਫਸੇ ਲਵਾਮਾ, ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਾਇਨਾ, ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਫਸ। ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਖਦੀ ਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨੇਕਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਈ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ।
ਗਵਾਂਢੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਪੜੋਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੀਉੱਲਾ ਵ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆ ਛੱਡੋ। ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਮਸੀਲੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਾੜ, ਹੱਟੀ ਟੁੱਟੇ ਕਿਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲਾਲਚੀ, ਕੁੱਤਾ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ। ਸੂਫੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਸੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਫਤ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਫਾ ਸ਼ੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ। ਕव्वे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, काली काली वर्दी सब की, अच्छी खासी उनके ढब की। किसे बड़े प्यारे शायर ने, दूसरी चौथी च शायद मैं पढ़ी है अज भी, ਉਹਦੇ 'ਚ एक शेर आउंदा है उस नज़म में, कोई ज़रा सी चीज़ जो पाले, खाए ना जब तक सबको बुला ले। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕవ్ਵਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪੁਰਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਿਰਾੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਨੀਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਗੱਲਾ ਛੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੇਪ ਕਰਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਚੀਆਂ ਧੋਬੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਰੰਸੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਤਮੱਵਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵੀ, ਸੂਦ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਨੀਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨੀਏ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਆਰਾ, ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਖੂਵਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਸੂਰਜ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਧੁੱਪ ਮਾਣਦਾ ਅਮੀਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਚ ਵੀ 5 ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫਰਮਾਈ। ਚੋਰੀ, ਜ਼ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਆ ਤੇ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਐਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਖਾਲਸ, ਮੁਫੀਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੂਆ, ਸ਼ਰਾਬ, ਝੂਠ, ਜ਼ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਾਮਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਮੁਫੀਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਲਗਰਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਤਰਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਬੂਲ, ਮੁਕੰਮਲ, ਨੇਕ, ਸ਼ਰੀਫ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਹੱਟੀ ਟੁੱਟੇ ਕਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ, ਖਵਾਸ਼ਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਾੜ, ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਲ ਆ ਮਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲੈਂਦਾ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਨਿੱਤ ਕਰੇ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲਾਲਚੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਮਾਇਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਿਲ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੂੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ, ਆਲੂਦਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਕੱਬਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੁਰਾਈ, 5 ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ ਨਸ, ਮੇਰੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਅਲਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮਨ ਠਾਰ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਆਵਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਹਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਿੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਈ ਬਾਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 0303 494 7777 ਇਹ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੇਲੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਢੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ